ڈسکور دا ورلڈ کے معزز دوستو، عہد نبوی میں مسلمانوں کے درمیان جو خوبصورت انقلاب برپا ہوا اس نے ہر دور میں نہ صرف مسلمانوں کو قابل فخر بنا دیا بلکہ ان کے ذریعے اسلام کی تاریخ کو بھی عظیم کر دیا۔ اور جب دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم ہوتے ہی دین اسلام کی پرچم کی حفاظت کا ذمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے جانشینوں کے سپرد ہوا تو ان جانشینوں یعنی صحابہ کرام نے بھی اپنے عظیم لیڈر کے بتلائے ہوئے طریقوں پر ایسا عمل کر کے دکھایا کہ عقل انسانی دنگ ہو کر رہ گئی۔ پھر اس کے بعد لگ بھگ ایک صدی تک اموی خاندان نے اپنی جدوجہد سے مسلم ممالک کی فتوحات کا سلسلہ بام عروج تک پہنچا کر معیشت کا یہ حال کر دیا کہ صاحب نصاب کو کوئی غریب نہیں ملتا تھا کہ وہ زکوٰۃ ادا کر لے۔ دوستو، یہ مسلمانوں کا دوسرا سب سے آئیڈیل دور کہلایا جاتا ہے جس میں اسلام کا پرچم ہمیشہ کی طرح بلند ہوتا رہا، جبکہ تیسرا مثالی دور بنو عباس کا گزرا جو اسلامی دور کا بہترین دور گردانا جاتا ہے۔ اس مثالی دور نے بھی 2 صدیوں تک عالم اسلام کے بڑے حصے پر حکومت کی، پھر اس خلافت کو بھی زوال ہو گیا۔ پیارے دوستو، پھر اس کے بعد عربوں کی جگہ اجمیوں کا دورہ ہوا اور اسلام کا نشاط ثانیہ یعنی خلافت عثمانیہ کا قیام عمل میں آیا جو مسلمانوں کے عروج کا آخری دور تھا، جبکہ کہا جاتا ہے کہ یہ یورپ، ایشیا اور افریقہ 3 براعظموں پر محیط اسلامی خلافت کا قیام تھا جس نے پوری دنیا میں اسلام کے پرچم کو عروج بخشا اور ایک مثالی حکومت قائم کی۔ اور یہی وہ دور تھا جس کے بارے میں مسند امام احمد کی ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ پیغمبر دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم مسلمان ضرور قسطنطنیہ فتح کر لو گے، پس بہتر امیر اس کا امیر ہوگا اور بہترین لشکر وہ ہوگا۔ ناظرین گرامی، یہی وہ حدیث مبارکہ ہے جس پر سلطان محمد فاتح کے ذریعے عمل ہوا، لیکن اس خلافت کو زوال ہونے کے بعد ترکی سمٹ کر رہ گیا اور اسلام کے نام لیواؤں پر پابندی لگا دی گئی۔ اس سے پہلے مسلمانوں کا عروج بے مثال کسی زمانے میں کسی مذہب کو حاصل نہ ہوا اور ہر دور میں اسلام کے نام پر لہرایا جانے والا پرچم سر بلند ہی رہا۔ ناظرین گرامی، اسی پرچم کی ناموز کا جائزہ لینے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہجرت مدینہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امامہ مبارک کو ایک نیزے سے باندھ کر جھنڈا لہرانے کا حکم دیا تھا جو امن و امان کی واضح نشانی کہلایا جانے لگا، جبکہ یہ اسلام کی تاریخ میں امن و سلامتی کی نشاندہی کرنے والا پہلا پرچم تھا۔ پھر بعد میں آنے والوں نے اسی طریق کو اپنایا اور اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے عظیم الشان سلطنت کی بنیاد رکھنے والوں نے بھی امن و سلامتی کے لیے ایک پرچم بنوایا جسے آج گوگل کی مدد سے بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ دوستو، اگر گوگل کے ذریعے خلافت عثمانیہ کے اس پرچم پر غور کریں تو ایک حیرت انگیز حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے جس میں پاکستان اور ترکی کے جھنڈوں کی ایک جھلک نظر آتی ہے۔ یعنی اس بات سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خلافت ٹوٹنے کے بعد ایک جھنڈا ترکی نے اپنایا اور ایک پاکستان کا بنا، جس کا واضح مطلب یہی سمجھ آتا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے خلافت ترکوں کو دی تھی اور ترکوں کے ذریعے ہی اسلام کا صدیوں تک بول بالا کروا دیا، لیکن اس دفعہ یہ خلافت پاکستان کو عطا کی جانے والی ہے۔ یعنی اب وہ دور آنے والا ہے جب پاکستان بھی ترکی کی طرح دین اسلام کی سربلندی کے لیے اہم کام سر انجام دے گا، جبکہ اس بات کے مصداق آج ہم دیکھیں تو ٹیکنالوجی سے لے کر افواج اور اسلحے و جدید ترین ہتھیاروں تک پاکستان ترکی سے بھی بہت آگے ہے، اور ہم پاکستان غیر عرب ہونے کے باعث یہ اعزاز بھی رکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ آخری زمانے میں اللہ غیر عرب میں سے ایک قوم اٹھائے گا جو ہتھیاروں میں عربوں سے بھی زیادہ طاقتور ہوں گے، اللہ ان سے اپنے دین کی تکمیل کروائے گا۔ اب اگر آپ غیر عرب اقوام پر نظر دوڑائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس وقت مسلم امہ میں ایک پاکستان ہی ایسا غیر عرب ملک ہے جو تمام عربوں سمیت غیر عربوں سے بھی ٹیکنالوجی اور ہتھیاروں میں آگے ہے۔ جبکہ اس حقیقت سے آشنائی کے بعد حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے آج سے 850 سال پہلے پاکستان کے لیے جو پیشگوئیاں فرمائی تھیں وہ بھی پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ انہوں نے نہ صرف قیام پاکستان کی پیشگوئی فرمائی تھی بلکہ اس ملک سے اللہ نے جو کام لینے ہیں ان کے بارے میں بھی بتا دیا تھا۔ دوستو، نعمت اللہ شاہ ولی نے پاکستان کو ایک زبردست جنگجو لیڈر ملنے کی پیشگوئی کی جس کے مطابق اس عظیم لیڈر کی قیادت میں پاکستان کی انڈیا کے ساتھ ایک آخری اور فیصلہ کن جنگ ہوگی جس میں ابتدا میں پاکستان اٹک تک خیبر پختونخوا اور پنجاب کے کئی علاقے کھو دے گا، لیکن مسلمان جنگ جاری رکھیں گے
जिसके बाद बिल-आखिर इंडिया को मुकम्मल तौर पर मगलूब कर दिया जाएगा। नेमतुल्लाह शाह वली की ये पेशगोइयां भी साबित करती हैं कि ग़ज़वे हिंद लड़ने वाली जिस अजीम फौज का जिक्र हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था वो पाक फौज ही है, जबकि ग़ज़वे हिंद वाली हदीस में लड़ने वाली फौज इसराइल के खिलाफ भी जंग करेगी, यानी कि यहूदियों से। और अगर देखा जाए तो आज इस खित्ते में जो इस्लामी ममालिक मौजूद हैं उनमें से सिर्फ पाकिस्तान ही वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसके बैक वक्त इसराइल और इंडिया के साथ मामलात खराब हैं, जिसके नतीजे में कई जंगें भी हो चुकी हैं। लेकिन याद रहे कि कुछ वजूहात की बिना पर यह शर्त ना तो अफगानिस्तान पूरी कर सकता है, न बांग्लादेश और ना ही ईरान। अगर कोई हदीस मुबारका की पेशगोई पर पूरा उतरता है तो वो पाकिस्तान है, जिसका सबूत एक और वाक़े से भी मिलता है कि एक दफा एक शख्स मुसलमानों के साथ होने वाली जंग में इस नीयत से शरीक हुआ कि मुसलमानों की फतह होगी, लेकिन वहां उसे एक बुजुर्ग दिखाई दिए जिन्होंने उस जवान शख्स को बताया कि तुमको जिस फतह की खुशखबरी दी गई है ये वो नहीं है, उसमें अभी 90 साल बाकी हैं, यानी 90 साल बाद एक मुल्क बनेगा जो आलम इस्लाम का मरकज होगा और तुम उसको देखोगे। दोस्तों, कहा जाता है कि उस इंसान ने 100 से ज्यादा साल उम्र पाई और अपनी आंखों से पाकिस्तान का कयाम होते देखा। ऐसे ही सूफी बरकत अली ने पाकिस्तान के बारे में पेशगोई करते हुए फरमाया था कि एक दिन पाकिस्तान की हां और ना में दुनिया की हां और ना होगी, अगर ऐसा ना हुआ तो मेरी कब्र पर आकर थूक देना। दोस्तों, इन तमाम हकीकतों से आशनाई करवाना सिर्फ हमारे बुजुर्गों तक ही महदूद नहीं, बल्कि कुफार के सरदारों ने भी इस हवाले से पेशगोइयां कर रखी हैं। जैसे कि हिंदू धर्म में मशहूर है कि वो हर बड़ा काम करने से पहले हिसाब किताब करते हैं, यानी जायचे बनवाते हैं, मुहूर्त निकलवाते हैं। लिहाजा कहा जाता है कि क़याम पाकिस्तान के बाद गांधी ने पंडित और नजूमी बुलवाकर हिसाब किताब किया और फिर ऐलान किया कि पाकिस्तान और इंडिया में 4 जंगें होंगी और चौथी जंग फैसला कुन होगी। गांधी ने यह नहीं बताया कि जंग का फातेह कौन होगा। ताहम यह जरूर है कि इसके बाद उसने इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ जंग से रोकने की हर मुमकिन कोशिश की, यहां तक कि पाकिस्तान को इसका हक दिलवाने के लिए मरण भरत या भूख हड़ताल भी कर दी थी, जिस पर उसको कत्ल कर दिया गया। इस तरह डेविड बिन गोरियान, जो कि इसराइल के पानियों में से था, उसने पाकिस्तान के हवाले से पेशगोई की थी कि बैनुल अक़वामी सयूनी तहरीक को किसी तरह भी पाकिस्तान के बारे में गलतफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान दर हकीकत हमारा असली और हकीकी नजरियाती जवाब है। पाकिस्तान का ज़हनी और फिक्री सरमाया और जंगी और अस्करी कुव्वत और कैफियत आगे चलकर किसी भी वक्त हमारे लिए बायसे मुसीबत बन सकती है। हमें अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। भारत से दोस्ती हमारे लिए ना सिर्फ जरूरी बल्कि मुफीद भी है। हमें इस तारीखी अनाज से लाजमन फायदा उठाना चाहिए जो हिंदू पाकिस्तान और इसमें रहने वाले मुसलमानों के खिलाफ रखते हैं। ये तारीखी दुश्मनी हमारे लिए जबरदस्त सरमाया है, लेकिन हमारी हिकमत अमली ऐसी होनी चाहिए कि हम बैनुल अक़वामी दायरों के जरिए भारत के साथ अपना रब्तो ज़ब्त रखें, जबकि ख़वातीनो हजरात दुनिया भर में इस वक्त आलम इस्लाम के खिलाफ ऑपरेशन हार्नेस्ट के नाम से एक प्रॉक्सी जंग जारी है, जिसमें ख्वारिज के जरिए इस्लामी मुल्कों को बहुत तेजी से तबाह किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां इस जंग में आलमी कुव्वतों को शिकस्त हुई है और ख्वारिज को अमली और नजरियाती दोनों महाजों पर पसपाई का सामना करना पड़ा है, जबकि पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने वाले अक्सर खारजियों को 3-4 साल से ज्यादा की मोहलत नहीं मिलती। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने दुनिया में सबसे अहम स्ट्रेटेजिक लोकेशन दी है और दुनिया की कई बड़ी सुपर ताकतें बैक वक्त किसी न किसी तरह पाकिस्तान पर इन्हिसार करती हैं। यही हाल पाकिस्तानी समंदर का भी है, खासकर गवादर का। पाकिस्तान अल्लाह के राजों में से एक राज है। यह महज जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि एक मुकद्दस अमानत है। इसके साथ आने वाले वक्त के बहुत से अहम तरीन मामलात वाबस्ता हैं। जो शख्स इस अमानत में खयानत करेगा वो अल्लाह की पकड़ से नहीं बच पाएगा। अलामा इकबाल, जिनको दुनिया अल्लाह का वली मानती है, ने अपनी उम्र का आखिरी हिस्सा इस पाकिस्तान के बारे में लोगों को आगाही देते हुए गुजार दिया। प्यारे दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि इस्लाम की 1400 साल तारीख में मदीने के बाद पाकिस्तान वो दूसरी रियासत है जो इस्लाम के नाम पर बनी है। लेकिन मदीने से मुमासलत का मामला सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं। मदीने को उस वक्त मुशरिकों से खतरा था। उन मुशरिकों की मदद यहूदी कर रहे थे। पाकिस्तान को भी इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी मुशरिक रियासत इंडिया से खतरा है, जिसकी मदद इसराइल यानी यहूदी कर रहे हैं। आखिर में दुआ है कि अल्लाह पाकिस्तान को रहती दुनिया तक कायमो दायम रखे। आमीन सुमा आमीन।